بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ملاقات دوست کی بہن سے ہوئی تو پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، جب بھی مسکراتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میری جان حلق میں آ گئی کہ اگر میرے دوست نے دیکھ لیا تو، لیکن میں اس سے بات کرتے کرتے وہیں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ شرما رہی تھی۔ اب روز ایسا ہونے لگا۔ جب میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی بہن سے نکاح کر لوں، میں مان گیا، لیکن جب نکاح کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا تو میری جان نکل گئی۔ اندر تو میرا نام اسامہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم دو بھائی تھے، بابا وکالت کرتے تھے، ہمیں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں دیکھی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں، اور ہم اندھے اعتبار کی وجہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ہمارے رشتوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بابا اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ٹائم دیتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسی وجہ سے میں اپنے سکول میں ہر دفعہ فرسٹ آتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اسے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ سکول میں سب ٹیچرز میرے چھوٹے بھائی کو کہتے کہ اپنے بڑے بھائی سے ہی کچھ سیکھو، لگتا ہی نہیں کہ تم اسامہ کے بھائی ہو۔ تو میرے چھوٹے بھائی سرمد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں اسے سمجھاتا کہ میں چاہتا ہوں تم بھی پڑھائی پہ فوکس کرو اور کلاس میں فرسٹ آؤ، تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر چلوں، تو سرمد کہتا، بھائی آپ فرسٹ آ جاتے ہیں نا، اور دفعہ بس یہی کافی ہے، آپ کی جگہ میں سر اٹھا کر چل لیا کروں گا، مگر پلیز بھائی بابا کی طرح مجھے لیکچر نہ دیں۔ اور میں اس کی باتیں سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا کہ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سرمد گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اماں بابا اور میرا بھی چہیتا تھا، اس لیے جب بھی ٹیچر اس کی کمپلیکس کرتے کہ اسامہ یہ آپ کا بھائی ہے، اسے پر کو توجہ ہی دے لیا کرو، اس کے لاڈ پیار نے اسے نہ صرف بگاڑ دیا تھا، مجھے بہت غصہ آتا کہ سرمد کی وجہ سے مجھے ٹیچر کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور جب میں غصے سے سرمد کی طرف دیکھتا تو وہ کان پکڑ کے دور سے سوری کہتا اور سر جھکا لیتا۔ مجھے جتنا بھی غصہ ہوتا اس کی اس حرکت کی وجہ سے میں مسکرا دیتا۔ سرمد مجھے بہت عزیز تھا کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور ہم بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ گھر میں اگر اماں کسی بات پر سرمد کو ڈانٹتی تو وہ کہتا کہ میں کیا کروں، بھائی نے کہا تھا کہ تم چھوٹے ہو اس لیے زیادہ کام نہیں کرنا، اور میں اس کے جھوٹ پر اسے دیکھتا رہ جاتا۔ بابا ہنسنے لگتے، اماں کہتی کہ تم دونوں باپ بیٹے نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے اور یہ بگڑتا جا رہا ہے۔ بابا کہتے کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سدھر جائے گا۔ اماں بولتے بولتے کمرے میں چلی گئی۔ میرے میٹرک کے ایگزام چل رہے تھے اور میں اپنے ساتھ ساتھ سرمد کو بھی پڑھاتا تھا۔ اسے کہتا کہ پلیز مجھ پر احسان کرو، ایک دفعہ پاس ہو جاؤ، پھر جو چاہے کرنا ہو وہ خوش ہو کر کرنا۔ وہ کہتا بھائی سچ میں اگر میں پاس ہو جاؤں تو پھر میں آزاد ہوں پڑھائی سے بھی، اور میں سر پیٹتے رہ جاتا۔ اسے کہتا سرمد پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ وہ شرارت سے ارے بھائی سب جانتے ہیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اماں کھانا لے کر ہمارے کمرے میں آ گئی اور سرمد اماں کو دیکھ کر یوں شو کر رہا تھا جیسے بہت محنت کر رہا ہو۔ میرا ہی حل کیا ہوا سوال اٹھا کر میرے آگے کر دیتا کہ لو بھائی دیکھو ہو گیا سوال حل، اور اماں خوش ہو کر اسے شاباش دیتی۔ سرمد پڑھائی پر دھیان دے رہا ہے نا؟ اور میں چپ ہو کر کھانا کھانے لگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں سرمد کی وجہ سے دوبارہ پریشان ہو۔ اللہ کے فضل سے اس دفعہ میں فرسٹ آیا اور میرے سکول والوں نے ہماری کلاس کے لیے الوداعی تقریب رکھی تھی۔ میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور کالج کا ماحول سکول سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ مجھے فکر تھی تو سرمد کی۔ میں تب حیران ہوا جب سرمد 2 سال بعد پاس ہو کر میرے پیچھے کالج آ گیا تھا۔ میں جہاں اتنا خوش تھا وہاں حیران بھی، اماں ابا بھی خوش تھے، کیونکہ سرمد کے اس طرح پاس ہونے کی ہم میں سے کسی کو امید نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پڑھائی کو سیریس لیتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سرمد سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تم پاس کیسے ہو گئے؟ تو سرمد جو خوشی سے نہال ہوئے جا رہا تھا کہنے لگا کہ بھائی آپ اور اماں مجھے ایسے ہی نالائق سمجھتے ہیں، اندر کی بات یہ ہے کہ آپ کے بنا سکول میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے محنت کی اور پاس ہو گیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آپ کی طرح میں پوزیشن نہیں لے گیا، مگر اتنے مارکس لے کر سکول سے جان چھوٹی۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ہنسنے لگے۔
अम्मा ने हम दोनों भाइयों को खुद से लगाया, प्यार करके दुआ की कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही खुश और आबाद रखे। मैंने दिल से आमीन कहा। मैं अब बीएससी कर रहा था। दोस्तों के मामले में मैं शुरू से ही खुशकिस्मत रहा था और अब यूनिवर्सिटी में भी बहुत से नए दोस्त बन गए। मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाता, जब पीरियड टाइम शुरू हो जाता, तो मैं क्लास में चला जाता। सामने टेबल पर रोज एक ताज़ा फूल पड़ा होता। मैं कुछ दिन तो इस फूल को उठाकर साइड पर रख देता और नजरअंदाज करता रहा, मगर ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने उकताकर क्लास में सबसे पूछा कि आखिरी हरकत किसकी है। जो भी है मेरे सामने आए और बताए कि क्या मसला है। उस दिन के बाद से फूलों का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मुझे तजस्सुस हुआ कि क्लास में है जो मेरे उस दिन से कहने के बाद दोबारा फूल नहीं रख रहा टेबल पर। मगर मैं कैसे पूछता कि कौन है, क्योंकि मैं जानता भी नहीं था कि फूल रखने वाला कौन है। फिर मैंने इस बात का जिक्र अपने दोस्त समीर से किया, तो उसने कहा हो सकता है कि कोई तुम्हें पसंद करता हो और इजहार न कर रहा हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है सरमद की शरारत हो। मेरे दोस्त समीर ने कहा अगर सरमद होता तो तुम्हारे कहने से वो ना रुकता, बल्कि और ज्यादा तंग करता। तो मैं सोच में पड़ गया और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया, इस बात को भूल गया। एक दिन अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं एक हफ्ता कॉलेज न जा सका, और सरमद भी। कुछ दिन बाद मेरे कॉलेज के दोस्त अम्मा की तीमारदारी के लिए आए और उनके साथ एक लड़की थी जो आते ही कुछ झिझकते हुए मुझसे सलाम दुआ के बाद अम्मा के कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वो हमारे लिए खुद ही चाय बनाकर ले आई। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि आपने क्यों जहमत की, मुलाजिम है, वो खुद ही ले आते चाय। वो कुछ कहे बिना अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अब अम्मा की तबीयत बेहतर हो चुकी थी। एक दिन अम्मा ने कहा उसामा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। मैं अम्मा को यूं अचानक मेरी शादी की बात करने पर हैरान होकर पूछने लगा कि अम्मा खैरियत तो है, मेरी शादी की फिक्र क्यों हो गई एकदम से। तो पास बैठे बाबा ने कहा कि तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब शादी की उम्र तो है, उम्र निकल जाएगी तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, फिर सोचूंगा शादी का। तो सरमत ने कहा कि भाई, अगर कोई पसंद है तो बता दें, मैं अम्मा अब्बा को राजी कर लूंगा। मैंने पास पड़ा हुआ कुशन उठाकर सरमत को दे मारा। वो हंसने लगा। फिर जब मैं कॉलेज गया तो फिर से फूलों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दफा मैंने सोचा कि अब मैं जान कर ही रहूंगा कि ये है कौन, और अब मैं कुछ दिनों से टाइम से आकर क्लास में बैठ जाता। मगर अब फूलों का सिलसिला फिर से रुक गया। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे सामने होने की वजह से फूल नहीं रखे जाते। फिर मैंने एक तरकीब सोची और आकर क्लास में दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। मैं देखकर हैरान रह गया कि मेरी टेबल पर फूल रखने वाली लड़की कोई और नहीं, बल्कि वो कायनात ही थी। मैंने उससे कहा कि मोहतरमा, आप इतनी जहमत मत किया करें, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मेहरबानी फरमाकर आप भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो वो खामोश होकर क्लास से चली गई। मगर मुझे लगा कि जैसे उसका दिल टूट गया हो मेरी बातों से। उस दिन मेरा झगड़ा कॉलेज के एक लड़के से हुआ था, इसलिए उसका गुस्सा कायनात पर निकाल दिया। उसके बाद से मैंने कायनात को दोबारा नहीं देखा। अब मैं पढ़ाई मुकम्मल करके फारिग हो गया था और नौकरी की तलाश में जगह जगह अपनी सीवी जमा करवाई। 6 माह बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई और मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहले ही एक लंबी लाइन लगी थी। मैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए साइड पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, और जब मेरी बारी आई तो ये कहकर रोक दिया गया कि इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे गुस्से की इंतहा न रही कि पूरे 4 घंटे इंतजार में बिठाकर अब कह दिया कि इंटरव्यू खत्म। तो मेरे साथ जो लड़के इंटरव्यू के लिए आए थे उन्होंने कहा भाई, कुछ भी कहने का फायदा नहीं, जिसने इनका मुंह पैसे से बंद किया है उसको ही नौकरी मिल गई है। टाइम का बहाना हम जैसों के लिए है। घर आया तो सीधा कमरे में चला गया और सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी चीजें उठाकर फेंकने लगा। अम्मा और सरमत शोर सुनकर कमरे में आए और मुझे गुस्से में देखकर अम्मा ने कहा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। सरमत ने कहा भाई, क्या हुआ है आपको, पहले मैंने आपको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अम्मा ने कहा कि तुम जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या हुआ, कोई बात बनी। मैंने बताया कि सब सिफारिश और रिश्वत के पुजारी हैं। मुझे नफरत होती है ऐसे लोगों से जो अपना ईमान पैसे की खातिर बेच देते हैं, और कुर्सी पर बैठे लोगों को सिर्फ पैसे से ही गर्ज है, फिर चाहे कोई अनपढ़ ही क्यों ना हो, पैसे लेकर कुर्सी बेच देते हैं। अम्मा ने कहा कि ये सब तो आम बात है, तुम परेशान ना हो, जो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे नसीब में है वो खुद तुम तक पहुंच जाएगा।
अब तुम फ्रेश होकर बाहर आओ, मैं चाय बनवाती हूँ, और तुम्हारे बाबा भी आने वाले हैं। फिर एक दिन मेरे दोस्त समीर ने मुझे कॉल की और खाने पर आने का कहा। मेरे मना करने के बावजूद वो इसरार करने लगा। मैं समीर के घर खाना खाने चला गया तो दरवाज़ा समीर की बहन ने खोला। वो मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मुझे इस तरह खामोश देखकर समीर ने कहा कि वहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे। मैं मुस्कुराते हुए समीर से गले मिला। समीर ने मेरा तारुफ अपनी बहन से करवाया। समीर की फैमिली में सिर्फ समीर और उसकी बहन थे। मैंने समीर से पूछा कि तुमने कभी अपने बारे में बताया ही नहीं, तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? तो समीर ने कहा, बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी और अम्मा इसी दुख से बीमार रहने लगी। वो ठीक ही नहीं हो सकी, ये ठीक होना नहीं चाहती थी। एक दिन इसी बीमारी में हमें छोड़कर दुनिया से चली गई। बाबा हमारे लिए महीने भर का खर्च भेज देते थे और गुजारा होता रहता है। मैंने समीर से कहा कि तुम इतने परेशान हो और मुझे बताया भी नहीं। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ तुम्हें भी परेशान करूं। तभी उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि खाना टेबल पर लग चुका है, खा ले, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। समीर ने कहा कि जिंदगी के मसले तो खत्म ही नहीं होते, चलो खाना खाएं। और मैं ये सोचने लगा कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे खुशी नहीं होती। किसी को जाने बिना अपनी राय नहीं देनी चाहिए। मुझे समीर की बहन पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी और अब मैं बहाने बहाने से कभी समीर को घर खाने पर मद्दू करता और कभी खुद उसके घर चला जाता। एक दिन समीर किसी काम से कहीं गया हुआ था। जब उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता चला तो मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। समीर को अभी होश नहीं आया था और समीर की बहन समीर के साथ नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि समीर की कंडीशन इतनी खराब है और उसकी बहन उसके पास नहीं। फिर डॉक्टर ने पूछा कि इस आदमी के साथ कौन है, तो मैंने आगे बढ़कर कहा कि वो मेरा दोस्त है। डॉक्टर ने कहा कि इनकी फैमिली में से कोई नहीं आया। हमारे स्टाफ ने इनकी बहन को कॉल की थी और उनका नंबर इनके मोबाइल में सिस्टर के नाम से था। मैं किसी सोच में जाते जाते डॉक्टर की बात सुनने लगा। डॉक्टर ने कहा कि शुक्र करें आपके दोस्त की जान बच गई, वरना ये सीधा पुलिस केस था। मैंने कहा पुलिस केस? तो तभी नर्स ने आकर बताया कि आपके पेशेंट को होश आ गया है। मैं फौरन समीर के पास गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी। मैं जल्द अज जल्द जानना चाहता था कि समीर के साथ आखिर क्या हुआ है, पर वो खामोश रहा। मैं उसके मुकम्मल ठीक होने का इंतजार करने लगा। मैं अपने दोस्त को लेकर घर पहुंचा तो उसे काफी गहरे जख्म आए थे। समीर की बहन घर पर ही थी और उसके चेहरे पर जरा भी भाई के लिए परेशानी नहीं थी। मैं समीर की हालत को देखते हुए उसके पास ही रुक गया। मेरी मुलाकात जब से समीर की बहन से हुई थी तो वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। वो भी मुझे पसंद करती थी, जब भी मुस्कुराती थी, और मैं रोज समीर की अयादत के लिए चला जाता। मैं और उसकी बहन मायरा से कुछ बात करना चाहता था ताकि वो रजामंद हो और मैं अपने घर वालों को लेकर आ सकूं। एक दिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जान हलक में आ गई कि अगर मेरे दोस्त ने देख लिया तो। लेकिन मैं उससे बात करते करते वहीं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो वो शर्मा रही थी। जैसे दोस्त की आदत के लिए जाता तो रोज ही ऐसा होने लगा। मैं खुद बहुत परेशान था। जब एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसे रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता, तो मेरी बहन से शादी कर लो। मैं खुद भी यही चाहता था क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी। पर कभी ऐसा लगता मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं। पर दोस्त के बढ़ते इसरार पर मैंने उसकी बहन से निकाह कर लिया। और निकाह करके जैसे ही मैं अपने कमरे में आया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी हामला थी और उसने कहा कि मैं उसके बच्चे का बाप हूँ। और मैं हरगिज़ ये बात मान ही नहीं रहा था। मैंने तो उसे कभी हाथ भी ना लगाया था और वो इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही थी। उसने रिपोर्ट्स मेरे सामने की जिनसे साबित होता था कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ, और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। उससे कहा कि तुम झूठी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकता। वो रोने लगी तो मैंने कहा मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम और तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया है। वो भागती हुई मम्मा बाबा के कमरे में चली गई। उनसे कहा कि ये बच्चा आपके बेटे का है, ये कई रातें मेरे साथ गुजारता रहा है। मुझसे शादी इसने सब कुछ जानते हुए की और अपनी मर्जी से की है, और आज ये इस बच्चे को, जो अभी दुनिया पे भी नहीं आया, किसी और का गुनाह कह रहा है। अपनी माँ से ये झूठ बोल रही थी। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। पर मेरी माँ ने कितने ही थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे और मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, वो कभी किसी की इज्जत से नहीं खेलेगा। अब ये तुम्हारी बीवी है,
اور بہتر ہے اب اپنے اس بچے کو قبول کرو۔ میں آگے سے لڑنے لگا اور اس لڑکی جسے اپنی بیوی کہتے بھی مجھے شرم آ رہی تھی اسے کہا کہ سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور تبھی میرا دوست سمیر آ گیا۔ بابا نے پوچھا کہ کیا اسامہ تمہارے گھر آتا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی انکل، اسامہ کئی بار گھر آتا رہا ہے، لیکن میں بہن والا تھا۔ اسے روز اپنی بہن کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر میں نے دل کیا کہ دونوں کو مار دوں۔ پھر سوچا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو میں نکاح کروا دیتا ہوں، میری بہن بھی خوش رہے گی۔ جب اسامہ سے بات کی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اگر کوئی بات تھی تو یہ اسی وقت بتا دیتا۔ اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد یہ ایسے کیسے میری بہن پر الزام لگا رہا ہے؟ سبھی گھر والے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا بھائی مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا بھائی مجھے پورا یقین ہے یہ سب آپ نے نہیں کیا، میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، میں سب کو صحیح کر دوں گا اور ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ کچھ دن اسی پریشانی میں گزرے اور میرا چھوٹا بھائی ایک ایک پل کی خبر مجھے دینے لگا۔ میں خود جاب ڈھونڈنے لگا، مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی ضرور کچھ کر لے گا۔ مجھے دوبارہ اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا جسے کچھ ماہ پہلے گیا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کمپنی کائنات کے والد کی تھی اور کائنات جو میری کبھی کلاس فیلو تھی وہ اتنے سالوں کے بعد بالکل ویسی کی ویسی میرے سامنے موجود تھی اور اپنے والد کی کمپنی کو سنبھال رہی تھی۔ آج وہی میرا انٹرویو لے رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور دعا سلام کے بعد میرے بارے میں پوچھنے لگی، کہاں تھے اتنے سال، شادی کر لی؟ اس بات پر میں چپ ہو گیا۔ کائنات سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ اس نے بتایا کہ جس دن تم نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اس شام میری فلائٹ تھی، میں بابا کے ساتھ دبئی جا رہی تھی اور میں تمہیں اس دن کچھ بتانا چاہتی تھی۔ جب میں نے کہا کہ کیا بتانا چاہتی تھی تو اس نے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور زندگی میں پہلی بار میں اس کو اتنی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری جاب شروع ہو چکی تھی، اس دوران میری کائنات سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب کچھ میرے بارے میں جان چکی تھی اور کئی بار گھر آ چکی تھی۔ 4 ماہ ہو چکے تھے اور میں اپنی بیوی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا میں اس کی طرف سے بے خبر ہوں، وہ کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور وہ یہ بات بھول گئی کہ میرا ایک بھائی بھی ہے جو سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی ہسپتال پہنچی، مجھے بھی وہاں پہنچنے کا کہا۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ بھی اپنی بہن کا حال دیکھ لے اور جو الزام سب کے سامنے مجھ پر لگایا ہے اس پر سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور جیسے ہی میرے بھائی نے کال کر کے مجھے جلد پہنچنے کا کہا، ہم پہنچ چکے تھے۔ آگے میرے دوست کی بہن کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور مجبوراً مجھے ہمارے پیار کی نشانی کو بچانا پڑا۔ میں نے اپنے بھائی کے دوست کو اپنے جال میں پھنسایا اور وہ پھنستا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے بھائی کو یقین دلایا کہ اس کا دوست اس بچے کا باپ ہے۔ بھائی نے خود اپنے دوست سے میری شادی کی بات کی۔ سب کو لگتا ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ میں نے ایکٹنگ کی بہت زبردست کی تھی۔ اس کی ماں تو میرا ایسا خیال رکھ رہی ہے جیسے سچ میں یہ انہی کا خون ہو۔ اب جلد از جلد جہاں سے نکلنے کا سوچو اور عدالت کے ذریعے میں اسے طلاق لے لوں گی۔ اس لڑکے نے اسے پرے دھکا دیا، کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکیوں سے بس دل بہلائے جاتے ہیں۔ اگر اس دن تمہارا بھائی آ کر مجھ سے لڑائی نہ کرتا تو تم میرے دوستوں کو بھی خوش کرنے ان کے کام آ جاتی۔ پر افسوس میرا بہت نقصان ہوا اور تم بچ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے اور اسے اپنے گھر میں عزت نہیں بنایا جاتا۔ جو اپنے گھر کی نہیں ہوتی وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تبھی میرے دوست سمیر نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ پولیس اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئی اور وہ لڑکی جو میری بیوی تھی اس کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ فوراً معافی مانگنے لگی اور مجھے کہنے لگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے سب کے سامنے طلاق دے دی اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں پتا، اور پھر میں نے کائنات سے شادی کر لی اور آج ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اپنی زندگی سے ایک سبق ضرور ملا کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیں گے۔